हेलो पिलामाने मु मोर एई ओडिया मीडियम क्लासेस चैनल को मोस्ट वेलकम जनाउछि पिले आजिरो विषय होछि षष्ठ श्रेणी विज्ञान पाठर नाम होछि प्राकृतिक घटनावली। ओके, चतुर्थ अध्यायर बुझीगले तो पिला माने ए वीडियो स्टार्ट करबा पूर्व समस्त लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दियंतु पिले। आपण लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने द्वारा आपण ही सर्वप्रथमे मोर एमती वीडियो पारि पारे। ओके, तो से पिला माने समस्ते लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दियंतु। तो चलतु पिले आउ लेट करबानी ए क्लास को स्टार्ट कर देवा। चलतु देखंतु देखिबा प्राकृतिक घटनावली माने प्रकृति कौन कौन घटना होता है। ओके, देखंतु सर्वप्रथमे कौन दिया तुम्हें खबर कागज रेडियो और टेलीविजन प्रकृति वर्षा बन्या मरुड़ी बात्या और भूमिकंप परि बहु प्राकृतिक घटना घटिबार शुणिच और किछि मध्य अंगे लिभाइछ मनानु। तो कौन होइथिले बिले आपण समस्त जानिबे ना कागज रेडियो और टेलीविजन प्रभृति आम शुणिथिबु वर्षा एवं बन्या मरुड़ी बात्या एवं भूमिकंप विषय हाँ ना एगुड़ा कौन ना प्राकृतिक घटना घटुची प्रकृति ना आम ओके। तो किसी अंगे मध्य आम लिभेइछु सेमती देखंतु एथिरु रक्षा पाइबा लोक माने तथा सरकार अनेक उपाय अवलंबन करुछंती। ओके, तो यही जो प्राकृतिक घटनावली आम रक्षा पाइबा कौन लोक माने एवं सरकार मध्य कौन अनेक प्रकार कौन उपाय अवलंबन करुछंती। ओके, तो तुम मानक मध्य अनेक 1999 कौन मसीहा महाबात्या विषय जानी आप शुणी आउ 2013 जो फाइलिन और 2014 हुडहुड बात्या विभीषा को निजे सम्मुखीन होइतिबो आपण एसबु विषय जानी 2000 कौन 1999 कौन होता गोटे बड़ महाबात्या होता कौन एवं 2013 कौन फाइलिन आसला एवं सेमती कौन 2014 हुडहुड आसला हुडहुड बात्या। ओके, तो आम कौन बहुत एमती प्राकृतिक घटना बोली कौन आम सम्मुखीन करें। तो तुम्हें मध्य बड़ हेले एगुड़िक घटबार कारण जानी विपद रक्षा पाइबापी नुआ नुआ कौशल मान बाहर कर ना नु आगु कौन कह ना आपड़ जदि कौन बड़ बड़ हो कौन करेंगे यही विपद आम रक्षा पाइबा नुआ नुआ कौन कौशल मान आप बाहर करें। तो चलते बोले कौन दिखाई नेक्स्ट आगू जावा किंतु तुमर अति अपरिचित जमी वर्षा ओके घड़घड़ी ओ बिजुली प्रभृति केतेक प्राकृतिक घटना विषय आज विषय जानीदेवा। ओके, आम जानी वर्षा ओके घड़घड़ी बिजुली ए सब कौन गोटे गोटे प्राकृतिक घटना होता है। ओके, तो देखा वर्षा घड़घड़ी बिजुली केमती कौन हो विषय गोटे गोटे देखा देखो। ओके, देख ऊपर चित्र दिखाई देखो ये ओके घड़घड़ी वर्षा केमती कौन आइब। ओके, ऊपर चित्र रे लोक माने वर्षा रे रास्ता रे जाउछंती हाँ ना ये वर्षा होची छता उड़ी हाँ ना छता टांगी देछंती जाउछंती पिला ये बिजुली मारिबा देखि चमकुछंती और घड़घड़ी शब्द रे डरी गला परी जना पड़छंती देखो। ओके, जो पोछ हाँ ना डरी गला परी दुसछंती चित्र देखो हाँ ना बिजुली मारले आगे कौन बिजुली मारले पिला डरी जाउछंती घड़घड़ी मध्य शब्द आसची बहुत से डर। ओके, नेक्स्ट पिले आगू देखा कौन अच्छे आम समस्ते प्राय घड़घड़ी और बिजुली की डरू हाँ ना आम समस्ते कौन बिजुली एवं घड़घड़ी की देखिए आम डरी था। वर्षा किपर हुए वर्षा बेले बा वर्षा पूर्वर घड़घड़ी और बिजुली कहीं मारे आस से विषय आम जाना। तो
ଦେଖିବା ନା ବର୍ଷା କେମିତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି କାହିଁକି ମାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଓକେ, ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ବାଷ୍ପୀଭବନ। ଦେଖିବା ବାଷ୍ପୀଭବନ କେମିତି ଅଛି। ଓକେ, ତୁମେ ତ ଦେଖୁଛ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼କୁ ଅଧା କନାରେ ପୋଛି ଦେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ଶୁଖିଯାଉଛି। ଅନନୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ଥିବ, ଦେଖିବେ ମାନେ କ'ଣ ଅଧା କନାରେ ଆମେ ଯଦି ପୋଛିଦେବା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିବୁ ସେଇଟା ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ଅନନୁ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଗରମ ତରକାରୀ ଗିନାରେ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଥାଳିଆକୁ ଅଜାଡ଼ି ଖାଇଲେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଗରମ ତରକାରୀକୁ କ'ଣ ଗିନାରେ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଥାଳିଆକୁ ଅଜାଡ଼ିକିନା ଆମେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି ବା ହୋଇଥାଏ। ହଁ ନୁହଁ? ତ ତଳେ ଢାଳି ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପାଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଖିଯାଉଛି। ଦେଖିବେ ନା ତଳେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆମେ କ'ଣ ହାତ ବି ଧୋଉଥାଉ କି ଗାଧେଇଥାଉ, ହଁ ନା ନୁହଁ, ସେଇ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ପାଣି ଥିବ ନା, କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ପରେ କ'ଣ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଦେଖି କେଉଁଠି କ'ଣ ଓଦା ହେଇ ଜମିଥିବ ସେ ପାଣି କେତେ ଦିନ କିମ୍ବା କେତେ ସମୟ ଗଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ଆଉ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ହଁ ନା ନୁହଁ, ପାଣି ନଥିବ। ତ ଦେଖିବା ଏହାର କାରଣ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଏ ଯେଉଁ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ହଁ ନା ନୁହଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଓକେ, ତ ଉପର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଓଦା ଲୁଗା ପଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଫସି ଯାଉଛି। ହଁ ନା ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବାଜୁଛି, ଦେଖ ଶୁଖାଯାଇଛି ଏଠି, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବାଜୁଛି ଏଠି। ହଁ ନା ନୁହଁ, ବର୍ଷା ପରେ ରାସ୍ତା ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଜମିଥିବା ପାଣି ପ୍ରବୃତ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଖିଯାଏ। ଏହାକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଚିତ୍ର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ହଁ ନା ନୁହଁ, କ'ଣ ଚିତ୍ର କ'ଣଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଶୁଖା ହେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବାଜୁଛି। ହଁ ନା ନୁହଁ, ତ ଓଦା ହେଇଛି ଏ ଲୁଗାପଟା। ହଁ ନା ନୁହଁ, ଏସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବାଜୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଶୁଖିଯାଉଛି। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖ ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ଘର ଉପରେ ଥିବା ଯେଉଁ କ'ଣ ଛାତରେ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ଏହା କାହିଁକି ଶୁଖିଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନାଇଁ କି, ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ କିଛି ରୁମାଲ ସଂଗ୍ରହ କର। କିଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରୁମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। କ'ଣ ରୁମାଲ। ଓକେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଓଦା କର। ତାପରେ ସେଇ ରୁମାଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇକି ଓଦା କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଓଦା ରୁମାଲକୁ ଝାঁକି ଝୁଁକି ରଖ, ଅନ୍ୟଟିକୁ ସୂତା ବା ତାର ବାନ୍ଧି ଝୁଲାଇ ଦିଅ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ଝାঁକି ଝୁଁକି ପୁରା ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ ତାକୁ ଇଏ କରିବେନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଏ କରିକିନା ରଖିଦେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଟା ଏମିତି ଓକେ ସୂତାରେ ଏମିତି ଥିବ ରୁମାଲ, ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ଝୁଲାଇ ଦେବେ। ଓକେ, ଝୁଲାଇ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ରୁମାଲକୁ ଘର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘର ଭିତରେ ରଖିବେ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଘର ବାହାରେ, ଆଉ ଗୋଟିକୁ ଘର ବାହାରେ ଟାଙ୍ଗିବେ। ଓକେ, ଏତିକି ରୁମାଲ ନେଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ରୁମାଲ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ତାପରେ ପାଣିରେ ଓଦା କଲେ, ବୁଡ଼ାଇଲେ ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ ଓଦା ରୁମାଲକୁ କ'ଣ କଲେ, ଝାঁକି ଝୁଁକି, ଗୋଟିଏ ଓଦା ରୁମାଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଝାঁକି ଝୁଁକି ରଖିଦେଲେ ସେଠି, ଆଉ ଅନ୍ୟଟାକୁ ତାର କିମ୍ବା କୌଣସି କ'ଣ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିକି ଝୁଲାଇ ରଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିକୁ ଘର ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟିକୁ ଘର ବାହାରେ, ଚାରିଟା। ହଁ ନା ନୁହଁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ରୁମାଲକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ପବନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଝୁଲାଇ ରଖ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଫ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁଠି ପଙ୍ଖା ଲାଗିଥିବ, ଓକେ ନାଇଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖିବେ। ଓକେ, କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଦେଖିବେ କେଉଁଟା ଜଲ୍ଦି ଶୁଖି ଯାଉଥିବ, କେଉଁଟା ଜଲ୍ଦି ନାହିଁ। ହଁ ନା ନୁହଁ, ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଏଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ପବନ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବାଜିଥିବ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଥାଏ। ହଁ ନା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଝାঁକି ଝୁଁକି ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖି ନଥାଏ। ହଁ ନା ନୁହଁ, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଘର ବାହାରେ ଥିଲାଟା ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଟିକେ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇପାରୁଛି। ହଁ ନା, ଦେଖ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଡେଫିନେସନ୍। ଆପେ ଆପେ ବାଷ୍ପ ହୋଇ କ'ଣ
ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିବାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କହନ୍ତି। ବାହାରୁଥିବା ବାଷ୍ପ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡେଫିନେସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁଟାକି ଆପେ ଆପେ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଅଛି ଅଦାଟା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବାଜୁଛି ତ ଦେଖ ଆପେ ଆପେ ନା ତ ଆପେ ଆପେ କ'ଣ ନାହିଁ ଜଳ ହେଇକି କ'ଣ ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିବାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବାଜିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାଷ୍ପୀଭବନ ହୋଇଥାଏ କି ନା ବାଷ୍ପ ହୋଇକି ଏହାର ଯେତେ ସବୁ ପାଣି ଥିବ କ'ଣ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ମାନେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଓଦା କପଡ଼ାଟା ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟାର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆପେ ଆପେ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିବାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆପେ ଆପେ ମିଶି ଯାଉଛି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେଇ ବାହାରୁଥିବା ବାଷ୍ପକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବାହାରିକି ଗଲା ନା ଉପରକୁ ତାକୁ ହିଁ କହିବା କ'ଣ ନା ମାନେ କ'ଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ। ଅଧା ବସ୍ତୁର ବାୟୁ ପୃଷ୍ଠରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ହେଲେ ଓକେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଅଧିକ ବେଗରେ ହୁଏ। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ଓକେ ନହେଲେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଟିକେ ଅଧିକ ବେଗ ରହିଥାଏ ଏମିତି ଯଦି ହେଲେ ହେଲା ନହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଅଧିକ ହେଲେ ଓକେ ଏମିତି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ନା ଆଉ କ'ଣ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ। ଯଦି ଖରା ଯଦି ବେଶୀ ହେବ ଓକେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ଏସବୁ ଏମିତି ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀରେ ଯାହା ସବୁ କ'ଣ ପାଣି ଜମି ରହିଥାଏ ତାହା କ'ଣ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏହି ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଳଧାରର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା ବାଷ୍ପୀଭବନ କେଉଁଠି ଯାଏ ଜଳଧାରରେ ସଂଘଟିତ ମାନେ ପାଣି ରହିଥାଏ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଭାବିଲେ ବାଷ୍ପୀକରଣ କ'ଣ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ଦେଖ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଗୋଟିଏ କାଚ ବିକର ବା ଫ୍ଲାସ୍କ ନିଅ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କାଚ ବିକର ବା ଫ୍ଲାସ୍କ ନେବେ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆହେଇଛି କ'ଣ ନିଆହେଇଛି ନା ଦେଖ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ପୁରାଅ ଓ କିଛି ଲୁଣ ପକାଅ। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ପାଣି ନିଆଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବା ଚିମୁଟାରେ ତାକୁ ଝୁଲାଇ ରଖ। ଦେଖ ଚିମୁଟା ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଧରି ରଖାଯାଇଛି କ'ଣ ତଳୁ ସ୍ପ୍ରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଗରମ କରି ଦେଖ ସ୍ପ୍ରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପଟା ଅଛି ତ ଗରମ କରାହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ତ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଫୁଟି କ'ଣ ବାଷ୍ପ ଦେଖ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ଫୁଟି ବାମ୍ଫ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଫୁଟି କ'ଣ ବାମ୍ଫ ହେଇଛି ଏହି ବାମ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଓ ଲୁଣ ତଳେ ରହିଯାଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ଗରମ କଲେ ନୁହଁ ଏଇଟା ନେଲି ଚିମଟାରେ ଧରିକି ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଗରମ କଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା କେତେ ସମୟ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ନା ଗରମ ହେଇଛି ଗରମ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ବାଷ୍ପ ଦେଖ ଏଇଠି ଉଠି ଯାଉଛି ନା ଏଇଠି ହଁ ନା ବାଷ୍ପ ଫୁଟିକିନା ଏଇଠି ଫୁଟିଲା ପାଣି ବାମ୍ଫ ହେଇକିନା ବାହାରକୁ ପଡ଼ୁଛି ହଁ ନା ମୁଣ୍ଡକୁ ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ଲୁଣ ତଳେ ରହିଯାଉଛି। ଓକେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ବାମ୍ଫ ବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ତାକୁ ବାଷ୍ପୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଜଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ତ ବାମ୍ଫ କିମ୍ବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ବାମ୍ଫ କିମ୍ବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କ'ଣ ବାଷ୍ପୀକରଣ କ'ଣ ବାଷ୍ପ ହେଉଛି। ଓକେ ତ ରୋଷେଇ ବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କଳକାରଖାନାରୁ ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମିଶିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆମେ ଏମିତି ଏଇଟାକୁ କେଉଁଠି ମାନେ ଏମିତି
ବାଷ୍ପୀକରଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେମିତି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ କେଉଁଠି କଳକାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କ'ଣ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମିଶିଥାଏ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବା, ବାଷ୍ପୀକରଣ ଦେଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ଥିବା ପାତ୍ରର ଜଳର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣୁ କ'ଣ ଜଳଟା କେତେ ଅଣୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଥିବା କ'ଣ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଗରମ ହେଉଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନୁହଁ? ସେଇ କ'ଣ ବାୟୁର ତାପ, ମାନେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ତାପ ପାଉଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗରମ ହେଉଛନ୍ତି। ଗରମ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ବାଷ୍ପ ଆକାର ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ବାଷ୍ପୀମୋଚନ। କ'ଣ କଲେ ନା ବାଷ୍ପୀମୋଚନ, କ'ଣ ବାଷ୍ପୀମୋଚନ। ଓକେ, ଦେଖ, ତୁମେ ତ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତ ଉଦ୍ଭିଦ ତାର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ ତାକୁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ ଜଳ ନିଏ, ଆଉ କ'ଣ ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ କ'ଣ ମାଟିରୁ ଜଳ ନେଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ କିଛି ଜଳ ବିନିଯୋଗ କରେ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣୁ ଗଛ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଜଳ ଦରକାର, ଖଣିଜ ଲବଣ ଦରକାର, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦରକାର, ହଁ ନା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦରକାର। ଏସବୁକୁ ନେଇକିନି କ'ଣ ପତ୍ରରେ ତାର ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଣି ଚେର ଦ୍ୱାରା ନେଇକି କ'ଣ ସେ ପତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଣିକୁ କ'ଣ ଯେତେ ସବୁ ପାଣି ଯେତେ ଦରକାର ଥିବ ସେ ଗଛଟା କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବ, ହଁ ନା, ବାକି ସବୁ କ'ଣ ବଳକା ପାଣି ତ ରହିଯାଏ ନା। ଆମେ ଦେଖ, ଆମେ ପାଣି ରଖିଛୁ, ସବୁ ପାଣି କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନା, ସବୁ ସରିଯାଏ। ତ ସେମିତି ଗଛ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ପାଣି ନେଇଥାଏ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଆଉ ବଳକା ଜଳକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ, ସେଇଟା ହିଁ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ପିଲା, ଦେଖ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପିଲା। ଦେଖ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚାରେ କ'ଣ ଫୁଲକୁଣ୍ଡଟି ଆଣିବେ, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୁଣ୍ଡଟି। ଓକେ, ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦିଅ। ଓକେ, କୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଛ ଚାରି ପାଖରେ ଭଲ କାଗଜଟିଏ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅ। ଦେଖ, କାଗଜ ପଲିଥିନ୍ ଯେକୌଣସି ଏମିତି ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ ପୁରା, ହଁ ନା? ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲକୁଣ୍ଡଟେ ଅଛି, ଦେଖ, ଦେଖିବି ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା, ମାନେ ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ବା ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବେଲଜାର ଥାଏ, ଫୁଲ ଗଛ ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଅ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲକୁଣ୍ଡଟି। ଓକେ, ଏମିତି ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କଲା ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଗଛକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଏତିକି, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଦେଖ, ତ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଉପରେ ନଥିବା ଯେକୌଣସି ଉଚ୍ଚ କାଠ ପାତ୍ର ଘୋଡ଼ାଇ ଖରାରେ ରଖ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତି ଯାଇକି ଖରାରେ ରଖିଦେବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଟା ବାଜୁଥିବ। ତ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ, କାଚ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଆସିଲା କେଉଁଠି। ଓକେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୃକ୍ଷୀୟ ବଳକା ଜଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦନ କହନ୍ତି। ଏହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଜଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ, କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ସେଇ ଫୁଲକୁଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଖରାରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଦେଖ, ଏଇଠି ଜଳ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡ଼ାଇଛି ଏଇଠି କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକିନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ, ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ନା, ଏଇଠି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକିନା ଅଛି ନା। ତ ଏଇ ଜଳ ଆଇଲା କୋଉଠୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜଳ ଆମର ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଦରକାର ଥିଲା ପାଣି ଏମାନଙ୍କର ଏଠି ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ କ'ଣ ପତ୍ରରେ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ପତ୍ର ରହିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଦେଖ, ପତ୍ର ରହିଲା, ଯେତିକି ଦରକାର ତାର ପାଣିଟା ସେଇ ଜଳଟା ଗଛକୁ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କଲା, ଆଉ ବାକି ସବୁ ପାଣି କ'ଣ କଲା, ସେ କ'ଣ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଛାଡ଼ୁଛି। ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବୋଲେ ଆମେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଛି,
ଗୋଡ଼େଇଛି ନା ନାହିଁ, ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଏଠି। ତ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନା, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯାଇକି ଏଇଠି ବାଜିଯିବ, ଏଇଠି ଯାହାଫଳରେ ଏଇଠି ଲାଗିଯିବ ଏଇଠି ଏବଂ କ'ଣ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକିନା ରହିଥାଏ କ'ଣ ଜଳବିନ୍ଦୁ, ତାହାକୁ ହିଁ କ'ଣ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲା? ଓକେ, ତାକୁ କ'ଣ ଉଚ୍ଛେଦନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଭୂମିନସ୍ଥ ଜଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ସେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଘନୀକରଣ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲେ ଘନୀକରଣ। ଦେଖ ଘନୀକରଣ କାହା କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖା ହେଲା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ପାଣି କିଛି ନିଅ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ କ'ଣ ନେଲି, ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ନିଅ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ କିଛି ତୁଳା ନେଇ ଛୋଟ ପାତ୍ରଟିକୁ ବଡ଼ ପାତ୍ର ପାଣି ଭିତରେ ଅଦା ବୁଡ଼ାଇ ରଖ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ'ଣ ବଡ଼ ପାତ୍ର ନେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ର ନେବେ। ସେଇ ଛୋଟ ପାତ୍ର କିଛି ତୁଳା ନେଇ ଛୋଟ ପାତ୍ରଟିକୁ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ, ଦେଖ ଛୋଟ ପାତ୍ରଟିକୁ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଦା ବୁଡ଼ାଇ ରଖ। ଦେଖ ଅଦା ପାଣି ଅଛି, ଅଦା ବୁଡ଼ାଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ଉପରେ ବୁଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖ ପାତ୍ରର ମୁହଁକୁ ଝରିରେ ବାନ୍ଧି ତା ଉପରେ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ିଟିଏ ରଖ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜରି ଗୁଡ଼ାଇଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖ କଳା ହେଇକି ଅଛି ଗଡ଼ି ରଖା ଅଛି। ଓକେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ବଡ଼ ପାତ୍ରର ମୁହଁ ଖୋଲି ସାନ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ତୁଳାରେ ହାତ ମାର। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସାନ ପାତ୍ର ନେଇଛି ଭିତରେ ତାକୁ ତୁଳା ଅଛି, କ'ଣ ତୁଳା। ଏବେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ ସେ ତୁଳାରେ ଓକେ ଅଦା ହେଲା କିପରି, ତ ସେଟା ତୁଳା କ'ଣ ନା ଅଦା ହେଇକି ରହିଥିବ ସେ ତୁଳାଟା। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ବଡ଼ ପାତ୍ରର ଜଳ ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପରକୁ ଯାଇ ପାତ୍ର ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଜରିରେ ବାଜିଲା ଏବଂ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାନ ପାତ୍ରର ତୁଳା ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହା ଅଦା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ'ଣ ନେଲେ ପାତ୍ର ନେଇଛି, ହଁ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଏଠି ପାଣି ଅଛି ଆଉ ହେଲା, ଏଠି ପାଣି ଅଛି, ଏଠି ସରି ପାଣି କ'ଣ ସେଇ ତୁଳା ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଜରି ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବେ, କ'ଣ ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଓକେ, କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏ ଯେଉଁ ଏଠୁ ପାଣି କ'ଣ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଏଠି ପାଣି ଅଛି ନା ତଳେ, ଏ ପାଣି ଉପରକୁ ଯିବ। ଏଠି ତ କାଲି ତୁଳା ଅଛି ଛୋଟଟେ, ଉପରକୁ ଯିବ କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଡ଼େଇଛି ଆମେ ଏଠି ଲାଗିବ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକିନା ତଳେ ସୂତା ତଳେ ଏଠି ପଡ଼ିବ। ତ ସୂତା ତଳେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅଛି, ତୁଳାଟା ନା ଅଦା ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ଓକେ, ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହେଇକି ତା ତଳେ ସୂତା ତଳେ ପଡ଼ିଲାରୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ତୁଳାଟା ଅଦା ହେଇ ରହିଲା। ଓକେ, ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ ତାହା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ପାଣି ଗରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଚୁଲା ଦେବେ, ଢାଙ୍କୁଣୀ କରିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ରୋଷେଇ କଲା ସମୟରେ ପାଣି ଫୁଟିବା ସମୟରେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଅଛି ଏଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଅଛି, ପାଣି ଫୁଟିଲା, ପାଣି ଫୁଟିବା ଦ୍ୱାରା ଯାଉଛି ଉପରକୁ ବାଷ୍ପ ହେଇକି। ଓକେ, ଏବେ ଆକୁ ବୁଲେଇ ଦେବା। ବୁଲେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏଇ ଢାଙ୍କୁଣୀଟାକୁ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଥିବ ଉପରେ, ଢାଙ୍କୁଣୀଟା ଉପରେ ଥିବ, ସେଟା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସୁଛି, ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସବୁ ବାଷ୍ପ ଯାଉଥିବ ସେଟା କୋଉଠି ସେଇ କ'ଣ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଲାଗୁଥିବ, ଦେଖିଥିବେ ହଁ ନା ନୁହଁ। ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଗ୍ୟାସୀୟ ଆକାରରେ ଯାଉଥିଲା। ତ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା କଲାବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଟା ଗୋଟେ ତରଳ ହେଉଛି ନା, ପାଣିଟା ତରଳ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ତାହାକୁ ଘନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ ଘନୀକରଣ କାହା କହିବା ନା, ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥଟି କ'ଣ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ? ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ତାହାକୁ ଘନୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ସେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ନା, ଏଇଟା ଗୁଳିରେ କ'ଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଘନୀକରଣ ବାଷ୍ପୀକରଣର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ ଘନୀକରଣଟା ବାଷ୍ପୀକରଣର ବିପରୀତ। ପରପୃଷ୍ଠରେ ଘନୀକରଣର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘନୀକରଣ ବିଷୟରେ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତାପରେ କ'ଣ ଶୀତ ଦିନେ ଘାସରେ କାକର ପଡ଼େ, ଦେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। କ'ଣ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। କେମିତି ପିଲେ ନା କଠିନରେ ବି ରହିଥାଏ, ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ରହିଥାଏ ଜଳ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ରହିଥାଏ। ମାନେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ରହିଥାଏ। ଦେଖ କେମିତି ତୁମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିବ, ଦେଖିଥିବ, ଏ ଦେଖ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଏହା କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହେଲେ? ଏ ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯେଉଁ କହୁଛୁ କେଉଁଠୁ ତିଆରି? ମାଛ ବିକାଳି ମାଛକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ? ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରଫ ଦରକାର, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଆପଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ବରଫ, ମାଛକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବରଫ ହିଁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖୁ ସରବତରେ ବରଫ ପଡ଼େ, କ'ଣ ସରବତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ସରବତରେ କ'ଣ ବରଫ ପକାନ୍ତି। ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ବରଫ ଘଷାଯାଏ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ମାଂସପେଶୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଘାତ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ କ'ଣ ସେଠି ବରଫ ଘଷାଯାଏ। ସେଠି କ'ଣ ବରଫ ଘଷିବି। ସେଠି ବରଫ ଆସେ କେଉଁଠୁ? ଏ ଯେଉଁ ବରଫ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ହେଇଗଲା ଗାଁରେ, ସେଇଠି ଆମେ ବରଫ ଘଷି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥାଉ, ମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଆଘାତକୁ ତାର ପେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମେଇଯିବ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ବରଫ ଆସି କୁଆଡ଼ୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଜଳ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଥାଏ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ବଜାରରୁ କିଛି ଆଣିଥାଉ, କ'ଣ କିଛି କିଣି ଆଣିଥାଉ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ବା ନିଜେ ତିଆରି କରିପାର କ'ଣ ବରଫ। ବର୍ଷା ବେଳେ ସମୟ ସମୟରେ କୁଆପଥର ପଡ଼େ, ଦେଖିଥିବେ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୁଆପଥର ଦେଖିଥିବେ। ତୁମେ ଘରେ ଯଦି ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଥାଏ, ତେବେ ତା ଭିତରେ ପାଣି ରଖି ବରଫ ଦେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଥିବ, ସେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଭିତରେ ପାଣି ରଖିବ, ଦେଖିବେ କ'ଣ କେତେ ସମୟ ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ବରଫ ଆକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ସେ ପାଣିଟା। ହୁଏ ବରଫ ହେଉଛି ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ଯେଉଁ ଆମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, କ'ଣ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉଛି, ହଁ ନା ନୁହଁ? କ'ଣ ଜଳ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ହେଲା କଠିନ ଅବସ୍ଥା। କ'ଣ କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଥାଉଛି। କେଉଁଠି ନା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା, କ'ଣ ଗ୍ୟାସୀୟରେ ମଧ୍ୟ ଥାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଥାଉଛି, ସେଇ ବରଫ, କ'ଣ ବରଫ ହିଁ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉଛି। ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଜଳ। ବାଷ୍ପୀୟଚାର କ'ଣ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଥାଉଛି, ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଯାଉଛି ନା, ହଁ ନା? ଏପରି ତିନିଟି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ପାତ୍ର ଉପରକୁ ଦେଖ, କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ଦେଖ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ, କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଏଠି, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି। ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବା ଭାମ୍ପ, ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଭାମ୍ପ ବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ଓକେ, ଉତ୍ତପ୍ତ କ'ଣ ଏଇଟା ବାଷ୍ପ ବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ଓକେ, ଜଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ତାହା ଫୁଟେ ଓ ସେଥିରୁ ଭାମ୍ପ ବାହାରେ। ଆମେ ଯଦି ଜଳକୁ ଫୁଟେଇବା, ଓକେ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ, କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ, ସେଠୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରିଥାଏ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଇଟିଲି ପିଠା ବାମ୍ଫରେ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଇଟିଲି ପିଠା କ'ଣ ବାମ୍ଫରେ ହୋଇଥାଏ। ଡାକ୍ତରଖାନାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାମ୍ଫରେ ନିର୍ଜୀବିତ କରାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଡାକ୍ତରଖାନାର କ'ଣ କରାଯାଏ, ସେ ଭାମ୍ପରେ ହିଁ ନିର୍ଜୀବିତ, ମାନେ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିଥାଏ ସେଠି। ଓକେ, ସେମିତି ବାମ୍ଫ ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ କହିଲି ନା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ନା ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ କ'ଣ, ସରି ବାମ୍ଫ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାର
ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ଜଳ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ କ'ଣ ମୁଁ କହିଛି ବରଫ କ'ଣ କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ କେତେକ ମହାସାଗର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଓକେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ମଧ୍ୟ ବରଫ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଓକେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ, ଜଳ ନିଜେ ତାର ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ଜଳର କ'ଣ ତାର ନିଜେ ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ଓକେ ଆଉ ଯେଉଁ କଠିନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ବରଫ, ଆଉ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଏ ମହାସାଗର ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ବରଫ ଆକାର ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଜଳ କ'ଣ ନିଜର ଗୋଟେ ଜଳ ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ହୁଏ ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀ ସବୁ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଁ ନା ଏସବୁ ଜଳୀୟ ଅବସ୍ଥା। କ'ଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାମ୍ଫ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଯେଉଁ ଜଳଟା ବାମ୍ଫ ହଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବାଜିଲା କରଗଲା ଏ ବାମ୍ଫ ହେଇକିନା ପୁଣି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ହଁ ନା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇକିନା ଯାଉଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ ହଁ ନା ରୋଷେଇ ବେଲେ କଳକାରଖାନା ପ୍ରଭୃତିରୁ ଆମର କ'ଣ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଥାଏ। ଆମେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କିମ୍ବା କଳକାରଖାନାରୁ ଯେଉଁ ଏସବୁରୁ କ'ଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଥାଏ। ଓକେ ରୋଷେଇ କଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥାଏ। ଓକେ ଏବେ ଦେଖିବା ଜଳଚକ୍ର। କ'ଣ ଜଳଚକ୍ର, ତୁମେ ତ ଜାଣିଲ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନଈ ନାଳ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭୃତିର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମିଶେ ହଁ ନା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା କ'ଣ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଆକାରରେ ନଈ ନାଳ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ରର କ'ଣ ପ୍ରଭୃତି ଜଳ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମିଶିଛି। ଏସବୁରୁ କ'ଣ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ କ'ଣ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଥାଏ। ଓକେ ଏବେ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ କାରଖାନାରୁ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ରୋଷେଇ କାରଖାନାରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବା ବାମ୍ଫ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମିଶେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କଲା ସମୟରେ କଳକାରଖାନାରୁ ଯେଉଁ ଜଳଟା ବାଷ୍ପୀକରଣ ଆକାରରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କିମ୍ବା ବାମ୍ଫ ଆକାରରେ ଯାଇକି କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଥାଏ। ଓକେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦଟିଏ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ହଁ ନା ଆଉ ବଡ଼ କ'ଣ ଜଳକୁ ସେ ବାଷ୍ପୀଭବନ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ କ'ଣ ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ହଁ ନା ଯେତେ ସବୁ ବଳକା ପାଣିକୁ ସେ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ସେ ଉପରେ ଯାଇ କ'ଣ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ପୁଣି ପରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଥାଏ, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଓକେ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଥିବା ଜଳକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଉଛି ହଁ ନା ଦେଖ ନା କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବଳକା ଜଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ, ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଜଳକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଉଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ନା ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯାଉଛୁ, ଯେମିତିକି ନଦୀ ନାଳ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଖରାବେଳକୁ ହଁ ନା ବହୁତ ବାଷ୍ପ ଆକାର ଉପରକୁ ଯାଉଛି ହଁ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସବୁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଦେଖ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜମି ରହୁଥିଲେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାଷ୍ପ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତ ହରାଉଛି ନା ପାଣି, ସେମିତି ନା ଆମେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଜଳ ଆକାରରେ ଫେରି ପାଉଛେ। ତାମାନେ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେ ସବୁ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଉଛି ହଁ ନା ମାନେ କେଉଁ ପୋଖରୀ ଶୁଖୁନାହିଁ ମାନେ ପାଣି ଦେଖ କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କୂଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମାନେ ଖରାବେଳକୁ ଦେଖିବେ ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ବାହାରୁଥାଏ ହଁ ନା ତ ଖରାବେଳକୁ ଟିକେ ପାଣି କ'ଣ ସବୁ ଟିକେ କମି ଯାଇଥାଏ ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଥିବ। ତ ଦେଖିବା ସେଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ ଆକାରର ଉପରକୁ ଯାଉଛି ନା ସେଇଟା ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଉଛେ ନା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଫେରି ପାଉଛେ। ତ ଦେଖିବା ଓକେ କ'ଣ ଅଛି ଫେରି ପାଉଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ନା ଦେଖିବା। ଦେଖ
ତୁମେ ତ ଜାଣ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ହେଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଉପରକୁ ଯିବା ଆମେ ସେତିକି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବା। ଓକେ, ଦେଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଆମେ ଯେତିକି ଉପରକୁ ଯିବା ସେତିକି ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଓକେ, ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ଆପଣ ସେଇ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯେଉଁଟାକି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ସେଠି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଥାଏ କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକିନା ମିଶିଥାଏ, ସେଠି ବଡ଼ ହେଇକିନା ସେ କ'ଣ ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ମିଶି ମିଶି ପୁରା ବଡ଼ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଯାଇକିନା ସେ ମିଶି ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶି ମିଶି ବଡ଼ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମେଘ ଅଧିକ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଜଳ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଆକାରରେ ସେଇ ଜଳ ପୁଣି ପୃଷ୍ଠକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଓଜନ ହେଇଯିବ, ତ ବର୍ଷା ଆକାରରେ କ'ଣ ଦିଏ ପରେ ଏଟା ପୃଥିପୃଷ୍ଠକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ, ଭୂପୃଷ୍ଠର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳ ଆକାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବାକୁ ଜଳଚକ୍ର କିମ୍ବା ଜଳର ଚକ୍ରାକାର ଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ଟିକେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖ ନା, ଭୂପୃଷ୍ଠର ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ପାଣିଟା, ଦେଖ ପାଣିଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଯାଇ ପୁଣି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ଯାଇ କ'ଣ ମେଘ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ସେ ଉପରେ ଯାଇ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ହୋଇକି ପୁଣି ଥରେ ଜଳ ଆକାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଳଚକ୍ର। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, ଦେଖ ଖରା ହେଲା, ଏଠି ପାଣି ଅଛି, ଖରା ହେଲା ତ ଏଠୁ କ'ଣ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଗଲା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯାଉଛି, ଧୀରେ 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 ଯାଇକି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ବଡ଼ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ସେଇଟା ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା ଏଇଠି, ପୁଣି ଥରେ ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଫେରେ ଆଉ କ'ଣ ଫେରି ପାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଜଳଚକ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ ଆମେ। ଓକେ, ତ ଆମେ ପାଣିକୁ ଖରାଉଛୁ, ସେଇ ପାଣି ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଯାଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଳଚକ୍ର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଭାବିଲେ କେତେ ଅଛି ଦେଖିବା ଟିକେ, ତ ଟିକେ ଅଛି 7। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ବର୍ଷା। କ'ଣ ବର୍ଷା? ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଭୂପୃଷ୍ଠ କିମ୍ବା ଟିକେ ପିଲା, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ଭୂନିମ୍ନରେ ଥିବା ଜଳ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଯାଏ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଥଣ୍ଡା ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଳ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଥଣ୍ଡା ସ୍ତରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ମେଘ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଷା କେମିତି ହୁଏ ଏବଂ କିପରି ଘଟିତ ହେଉଛି। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଗକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ କ'ଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରୁ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ସ୍ତର ମାନେ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗି ଧୀରେ କ'ଣ ବଡ଼ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଏହି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ହେଲେ ତାର ଆକାର ବଢ଼ିଯାଏ ଓ ଓଜନ ହେଇ ତଳକୁ ଖସି ଯାଏ। ତ କ'ଣ ନା ଧୀରେ 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 କ'ଣ ସେଇ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଯାଇ ଲାଗି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ତାର ଆକାର ବଢ଼ିଯିବ ମେଘର, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତାପରେ ସେ ଓଜନିଆ ହୋଇ କ'ଣ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ। ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ବର୍ଷା। ତାକୁ କହିବା ଆମେ ବର୍ଷା ବୋଲି କହିବା। ତ ସମୟ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଅତି ଥଣ୍ଡାରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବରଫ ପାଲଟିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କରକାପାତ ବା ବରଫ ବର୍ଷା ହୁଏ। ବର୍ଷା ବେଳେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଥାଏ। ଦେଖିବେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ସମୟ ସମୟରେ ଅତି ଥଣ୍ଡାରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ବରଫ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଉପରେ କ'ଣ ଆମେ ଯେତିକି ଉପରେ ସେତିକି ଥଣ୍ଡା, ସେ ଉପରେ କ'ଣ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ,
ଯାହାଫଳରେ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଥଣ୍ଡା, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତି ସେଠି। ଓକେ, ତ ଅତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ବରଫରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ସେଇଟା ବରଫ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ଦେଖିବେ କୁଆପଥର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେମିତି ଆକାରରେ ସେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ, ବର୍ଷା ବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ। ଦେଖିବେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି କେମିତି ଆସେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି। 4ଟି ସେଲ୍ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଗାଡ଼ କର। 4ଟା ସେଲ୍ ଥିବା ଓକେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ନେବେ। ବ୍ୟାଟେରୀର ଯୁକ୍ତ ମେରୁ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇଥିଲି। ବ୍ୟାଟେରୀର କେମିତି ଥିବ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଇନସ୍ ଥିବ, ନା ନୁହଁ? ତ ଯେଉଁଥିରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରର ଖଣ୍ଡିଏ ମୁଣ୍ଡର ଅପରିବାହୀ ଅଂଶଟିକୁ ଛଡ଼ାଇଥିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କରିବ, ଯୁକ୍ତ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ତାରକୁ ଏମିତି ଅପରିବାହୀ ଛଡ଼ାଇଥିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ନେଇ ବ୍ୟାଟେରୀର ବିଯୁକ୍ତରେ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେଠାରେ ଯୋଡ଼। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିକିନା ବିଯୁକ୍ତର ଆଣିକିନା ଯୋଡ଼ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିକିନା ବିଯୁକ୍ତର ଆଣି ଯୋଡ଼ ଦେବେ। ଓକେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଓକେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟିକୁ ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ଧର। କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି, ଏଇଟାକୁ ପାଖାପାଖି ଧରବ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖ ଅଗ୍ନିକଣା ବା ସ୍ପାର୍କ ଦେଖିବ। କ'ଣ ଅଗ୍ନିକଣା ସ୍ପାର୍କ ଦେଖିବ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ, ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ତାର ଯୋଡ଼ିଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାର, ଏଇଟାକୁ ପାଖାପାଖି ଆଣିଲେ, ଏଇଠି ଟିକେ ଟିକେ ରୋଜ୍ କରିବେ, ସ୍ପାର୍କ ହେବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବ। ଓକେ, ତ ରାସ୍ତାର ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ବା ଘର ମିଟର ବାକ୍ସ ପାଖରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯଦି ନଗ୍ନ ବିଜୁଳି ଓକେ ତାର ପାଖାପାଖି ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ସ୍ପାର୍କ ଦେଖିଥିବ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଘରର ମିଟର ବାକ୍ସର ମଧ୍ୟ ଏମିତି କ'ଣ ନା ବେଳେ ବିଜୁଳି କ'ଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ନା ସ୍ପାର୍କ ଦେଖିବ, ସ୍ପାର୍କ ହେଉଥିବ, ଚକ୍ କରୁଥିବାର ଆପଣ ଅନୁଭବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବା ଦେଖିଥିବେ। ଓକେ, ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ପ୍ଲଗ୍କୁ ସଫା କରି ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ କି ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ଲଗ୍ ସଫା କଲାବେଳେ କେମିତି ହୁଏ, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଦେବେ ଚିମା କ'ଣ ଚଟ ଏମିତି ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଥିବ, ହଁ ନା ସ୍ପାର୍କିଂ ହେଉଥିଲା, ସ୍ପାର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ, କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ। ଓକେ, ସାଧାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ମେଘର ଜଳ ଓକେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମେଘର ଜଳଟା, ମେଘ ଅଛି ନା, ସେ ଜଳଟା କ'ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଘ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, କେମିତି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କ'ଣ ନା କେତେକ ମେଘ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ପ୍ଲସ୍ର ଜଳକଣା ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମେଘରେ ବିଯୁକ୍ତ, ମାନେ ଏଇଟା ମେଘ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ଏମିତି ରହିଥାଏ। କେତେକ ଜଳ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଆଉ କେତେକ ବିଯୁକ୍ତ ହୁଏ ମାଇନସ୍ଟା। ସାଧାରଣତଃ ଝଡ଼ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବେଗର ପବନ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବିଷମ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ମେଘ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଗତି କରି ନିଜ ନିଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଟା ଅଛି ଉପରେ କେତେ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଥିବା ଓକେ ଜଳକଣା ଆଉ କେତୋଟି କ'ଣ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଥିବା ଜଳକଣା। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେମିତି ଝଡ଼ ସମୟରେ ଅଧିକ ବେଗର ପବନ, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଝଡ଼ ଆସିବା ସମୟରେ ପବନ ବହୁତ ବେଗର ବହୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ପବନ ବହୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ବିଷମ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମେଘ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଧକ୍କା ହେବ ନା ବଡ଼ କ'ଣ ମେଘ ଧକ୍କା ହେବ, ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଏମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମିତି ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ମେଘ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଆମକୁ ଶବ୍ଦ ମିଳିଥାଏ ନା ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ କ'ଣ ଗତି କରି ନିଜ ନିଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଷମ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କର ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଧକ୍କା ହେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯିବ, ବାୟୁ କ'ଣ ହେବ, ଗରମ ହେଇଯିବ। ଓକେ,
ତ ଏହି ବିଷମ ଚାର୍ଜ କ'ଣ ବିଷମ ଚାର୍ଜ ମେଘଖଣ୍ଡ ନିକଟରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପାର୍କ ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଲା ଧୋକା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଏଇଟା ସ୍ପାର୍କ ହୋଇଥାଏ। ବିଷ ସେ ନିକଟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଲୋକ ଓ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଧୋକା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଆସେ, ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡଟା, ତାମାନେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏମିତି କ'ଣ ମେଘ ରହିଥାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଘ ରହିଥାଏ। ତାହା ଯଦି ପବନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଦେଖିବି ଆମେ ଛୋଟ କାଠିଟିକୁ ମାରିଦେବା ବୋଲେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଶୁଭୁଥିବ, ସେଇଟା ତ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଘ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା ନେଇକି ଧୋକା ହେଲେ ତ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ହଁ ନା ନୁହଁ? ସେମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ଓକେ, ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଛି ବୋଲି ମେଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ପାର୍କକୁ ବିଜୁଳି ଓ ଶବ୍ଦକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କହିବା। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପାର୍କକୁ କହିବା ବିଜୁଳି, ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି ପୁରା ମାରିଥାଏ ନା ବିଜୁଳି, ଏବଂ ସେଇ ଶବ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଥାଏ, ତାକୁ କହିବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଆସିଥାଏ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ବିଜୁଳି ଆକାଶ? କାହିଁକିନା ବିଜୁଳିର ବେଗ ଅଧିକ, ସ୍ପିଡ଼ଟା ଅଧିକ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଲୋକର ବେଗ ଶବ୍ଦର ବେଗ ଠାରୁ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମେଘରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏକ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ବିଜୁଳି ଆଗେ ଦେଖିପାରେ। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବା। ଏ ବିଜୁଳି ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଶୁଣିଥାଉ। ବିଜୁଳି ମାରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଗାଈ ଗୋରୁ କିମ୍ବା ମଣିଷ ଏସବୁ ଗଛ ଏସବୁ ବହୁତ କ'ଣ ବିଜୁଳି ମାରିଥାଏ। ଏହା ମାନେ କ'ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜୀବଜଗତର ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରେ। ଏହା କ'ଣ ଜୀବଜଗତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଉପକାର କରିଥାଏ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଆମର ଏଇ ପାଠକୁ ସାରିଦେଲେ। ଓକେ, ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖା ହେବା। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।